सकाळु उठिबा परे आमर केउ पादटी भूमि रे पड़िबा द्वारा आमर दिनटी बहुत मंगलमय होइथाए। कौनसी शुभ कार्य को जीवा समय रे घरु केउ पाद बाहर रखिबा द्वारा आमर सेही कार्यटी शुभ मंगल होइथाए। एही समस्त विषय रे मु आजिर एही भिडियो रे आपण माननको बताइबा पई जाउछि। दर्शक बंधु, प्रत्येक व्यक्ति निज जीवन रे चाहिथांती जे तांकर दिनटी बहुत शुभ रे कटि जाऊ, सेमानंकर दिनटी केबे कଳି झगड़ारे न बीतू, एपरिकी निजे जो कार्य करुछंती सेथिरे सेमानंको सफलता प्राप्ति हेउ, समस्तंकर एहा ही इच्छा रही थाए। सेथिपाई जदि आपण माने मध्य निज जीवन रे सफलता पाइबा पई चेष्टा करुछंती तेबे दिनर आरंभरु ही आपण माने सेही कार्य को करि दियंतु। ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबा परे आपणकर पादटी जेतेबेले भूमि उपरे पड़ी थाए तेबे आपणकर सेही दिनटी मंगलमय हेबा सहित आपणकर धनजनित समस्या मध्य दूर होई जाई थाए। ता सहित आपण माने जेउ भी कार्य करिवे सेथिरे आपणको मन मुताबक शुभ फल प्राप्ति हेब। जदि भी किछि अधा अधूरा मनस्कामना रही अछि तेबे आपणकर सेही मनस्कामना मध्य पूर्ण होई जिवो। दर्शक बंधु, भिडियोर आगरे मु आपण माननको बताइबी जे ब्रह्म मुहूर्तरु आपण माने केउ पादटी को भूमि उपरे रखिबा द्वारा आपणकर समस्त समस्यार अंत होई जिवो। ता सहित जदि आपण माने धनजनित समस्या रे फसी जाइछंती किंबा ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती तेबे आपण माने ब्रह्म मुहूर्तरु एमिति केउ कार्य करिबा द्वारा आपणकर एक मास मध्यरे समस्त ऋण करज सुझी जिवो एवं आपणक घर को धन आसीबार मार्ग खोली जिवो। समस्त विषय रे मु आपण माननको बताइबा पई जाउछि। एहा पूर्वरु आपण माननको अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु, प्रथम कथाटी हैला जेउ व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्तरु उठी थाए तार भाग्यटी संपूर्ण भाव रे परिवर्तन होई जाई थाए। सेही व्यक्ति उपरे भगवानंकर आशीर्वाद सदा सर्वदा रही थाए। कारण ब्रह्म मुहूर्त जहाँकि भोर 3टारू 5टा मध्यरे होई थाए। जेउ मानकर निदटी राति 3टारू 5टा मध्यरे आपे आपे खोली जाई थाए तेबे सेही व्यक्ति निकट भविष्यत रे निज जीवन रे बहुत उन्नति करि थांती। दर्शक बंधु, जो माने भी एही भिडियोटी को देखुचंती से माने कमेंट बॉक्स रे अवश्य जणाइबे जे सेमानंकर निद केउ समय रे खोली जाउछि किंबा कोन आपण मानंकर निद भी राति 3टारू 5टा मध्यरे खोली जाउछि कि तेबे कमेंट बॉक्स रे निजर मतामत निश्चय जणाइबे। दर्शक बंधु, आपण माने ब्रह्म मुहूर्तरु उठी एमिति केउ कार्य को करिबा द्वारा आपणकर संपूर्ण दिनटी मंगलमय हेबो। सर्वप्रथमे मु आपण मानक आगरे एही विषय रे आलोचना करिबी एवं तापरे आपण मानक जणाइबी जे आपण माने ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबा परे निजर केउ पाद को भूमि उपरे रखिबा द्वारा आपणकर धनजनित समस्या सबुदिन पई दूर होई जिवो। ता सहित आपणक घर को धन आसीबार मार्ग खोली जिवो। सेथिपाई आपण मानको अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु कहीं ना जदि आपण माने भिडियोटी को अधारो छाड़ी देउछंती तेबे आपण माने बहुत किछि जिनिस हराई देबे। देखंतु, जदि आपण माने ब्रह्म मुहूर्तरु उठी जाउछंती तेबे सर्वप्रथमे आपण माने निज इष्ट देवतांकर स्मरण करंतु। दर्शक बंधु, आपण माने प्रत्येक दिन एहाको थरे मात्र परीक्षा करी देखंतु। जदि आपणकर दिनटी मंगलमय न हेब तेबे आपण माने निजे कहिबे। कहीं ना मु निजे परीक्षा करिबा परे ही आपण मानक निमंते भिडियोटी को प्रस्तुत करुछि। जेपरी आपण माने एही उपाय को करिबा द्वारा भगवानकर आशीर्वाद आपणक उपरे एवं आपणक परिवार उपरे प्राप्त हेब। आउ गोटिए कथा, आपण माने जेतेबेले निद्रा भंग करुचंती तापरे आपण माने महादेवंकर महामृत्युंजय मंत्र को 5 थर स्मरण करिवे किंबा निज पाटी रे मध्य कहि परिबे। एहार उच्चारण करिबा द्वारा आपणक जीवन रे जहाँ भी किछि समस्या लगी रहिथिबो ता सबुदिन पई दूर होई जिवो। दर्शक बंधु, आपण माने जेउ भी क्षेत्र रे कार्य करंतु ना काहेकि जदि आपण माने निज जीवन रे उन्नति चाहुचंती तेबे आपण माने ब्रह्म मुहूर्त उठी एही मंत्र को 5 थर उच्चारण करंतु।
ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଏତେ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯାହା ବି କିଛି ଅଧା ଅଧୁରା ମନସ୍କାମନା ଅଛି ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନାଶ କରିଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦିନଟି ଏତେ ହସ ଖୁସିରେ ବିତିଯିବ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। କେବଳ 5 ଥର ହିଁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ସେ ବେପାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୃହିଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେଉଁ ବି ସମୟରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏହାର ପରଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜର 2 ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଦେଖିବେ। କରାଗ୍ରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ, କର ମୂଳେ ତଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ୍। ନିଜର 2 ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଦେଖି ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଦିନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ, ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି କାହିଁକି ଅମଙ୍ଗଳରେ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ନିଜର 2 ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, ସେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଧନୀ ହୋଇପାରିଥାଏ। ତା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ଦେଇଥାଏ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଥରେ ମାତ୍ର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନେ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ଭୂମି ଉପରେ ନିଜର କେଉଁ ପାଦକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଉଠିବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଇନାର ଆଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆଇନାକୁ ଦେଖି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୟନ କରିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯଦି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ଆଇନାର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦିନଟି ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପାଦକୁ ତଳେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନାକର ନିଶ୍ୱାସଟି କେଉଁ ଦିଗରୁ ଯାଉଛି, ଡାହାଣ ପାଖ କିମ୍ବା ବାମ ପାଖରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନାକରୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବ, ଆପଣମାନେ ନିଜର ସେହି ପାଦକୁ ଭୂମି ଉପରେ ରଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନେକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିପାରୁନଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନଥିଲା, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦିନେ କରିଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏପରି ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜିନିଷଟିକୁ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଭରିଦେବେ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ମୋର କାମ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଦ୍ରାକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟରେ ଆମେ ଏପରି କ'ଣ କରିବା ଯେ ଆମର ଦିନଟି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶୁଭମଙ୍ଗଳ ହେବ।
ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଦିନ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଯାଇଥାଏ ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧନ ଏବଂ ଅନ୍ନର କମି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶୁଭମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ନିଜ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବା ସହିତ ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ନିଜର କେଉଁ ପାଦକୁ ଭୂମି ଉପରେ ରଖିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପାଦକୁ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାରକୁ ରଖିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ କର୍ମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ନିଜର ନାସିକାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଯେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ନାକରୁ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ନାକରୁ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାଏ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ନାକରୁ ପବନଟି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବ ସେହି ପାଦକୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ବାହାରକୁ ରଖି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ସବୁକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ନିୟମକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିଛି ସେ ହିଁ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ବିଷୟରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହି ରଖିଲି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।